سلام پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالقدیر. ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں مرزا حسن بیگ صاحب. حاجی بابا کے نام سے آپ ان کو جانتے ہیں, ہمارے چینل پہ اکثر ان کی ویڈیو بھی دیکھتے رہتے ہیں. حاجی بابا کے پاس آج میں حاضر ہوا تو ابھی سننے کو ملا ہے کہ جی خان صاحب کو جو سا ہے سزا ہو گئی ہے 10 سال کی. ساتھ ساتھ شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی الیکشن سر پہ ہیں اور خان صاحب کو سزا ہو گئی ہے. میاں صاحب جو سا ہے جگہ جگہ جلسے کرتے پھر رہے ہیں, اپنے حلقے میں بھی 17-18 سال بعد گئے ہیں اور انہوں نے وہاں پر جلسہ بھی کیا ہے. زرداری صاحب جو ہے ابھی خاموشی اختیار کی ہوئی ہے اور انہوں نے بلاول کو لانچ کیا ہے جی لاہور میں. آگے سیاست میں کیا ہونے والا ہے اور حاج صاحب کے پاس آج عمران خان کے حوالے سے اور الیکشن کے حوالے سے کیا خواب دیکھا ہے یا ان کے جنات نے کچھ بتایا ہے, ان سے ہی بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام جناب. کیا حال ہے بیٹا؟ خیری بیٹا؟ ٹھیک ہو بیٹا؟ شکر ہے الحمدللہ. اللہ آپ کو خیر سے زندگی دے, تندرستی دے, پریشانیوں سے محفوظ رکھے. جی بیٹا. حاج صاحب ابھی آپ کے پاس بیٹھا تھا تو اطلاع ملی ہے کہ جی خان صاحب کو 10 سال کی قید اور ساتھ ساتھ شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی 10 سال کی قید, اور الیکشن سر پہ ہیں, 8-9 دن پیچھے رہ گئے ہیں الیکشن میں. آگے کیا ہونے والا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیٹا جی بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے پلاننگ کے تحت اس کو سزا دی گئی ہے, اور اسی پلاننگ, کیونکہ یہ پلاننگ عمران خان کی سزا کی نہیں بلکہ الیکشن کینسل کرنے کی لگتی ہے. یہ میں اپنی رائے کے مطابق کہتا ہوں, میں نے روحانی طور پہ نہیں دیکھا ہے. ٹھیک ہے نہیں بات جی, کیونکہ آخر کا دیکھو ہم بھی تھوڑا بہت سوجھ بوجھ رکھتے ہیں. میں ویسے جتنے دنوں سے آپ لوگوں کی پہلے بات الیکشن پہ ہو رہی, میرا دل نہیں مان رہا کہ الیکشن ہوں گے. ٹھیک ہے نہیں, حالانکہ بالکل سر پہ آ گئے ہیں, لیکن اب یہ بالکل 10 دن پہلے جو ہے نا اس کو سزا دینا جو ہے نا, یہ الیکشنوں کو کینسل کرنے کی ہی ایک مین کوئی سجیشن ہو سکتی ہے. باقی اللہ خیر کرے اس ملک کی. اور وہ کیونکہ ظاہر بتا سزا ان کو معاف کرنی ہی پڑے گی جیسے بھی ہے, جیسے پہلے لوگوں کی معاف کی ہے تو اس کی بھی معاف ہو جائے گی, اس میں کوئی وہ نہیں پڑے گا. لیکن مسئلہ یہ کہ وقتی طور پہ انہوں نے الیکشن کو جیسے نگران نے آگے کرنا ہے تو وہ انشاءاللہ الیکشن آگے ہو جائیں گے اس کی وجہ سے, اس حالات کی وجہ سے. کیونکہ عوام نکلے گی, عوام نے ظاہر دیکھو ایک بندے کے ساتھ 90% عوام ہے, اس کو 10 سال کی سزا کر دو, الیکشن بھی کروا رہے ہو تو ظاہر بیٹا ملک میں ہلچل تو ہوگی. تو بہرحال ہماری تو دلی دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کی خیر کرے, چاہے وہ کسی طریقے سے بھی کرے, جیسے بھی کرے, اللہ اس ملک کی خیر کرے. اور اللہ تعالیٰ اس ملک کی عوام کو اور حکمرانوں کو اس ملک کی خیر خواہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ اس ملک کے اوپر اپنی رحمت خاص کرے, کرم خاص کرے, اور ہر ناگانی مصیبت سے ہر بندے کو محفوظ رکھے. جو اس ملک کے ظاہری اور باطنی دشمن اللہ تعالیٰ ان کو تباہ برباد کرے. اور میں نے ابھی 3 دن پہلے دیکھا تھا, کوئی رانا منیر صاحب ہیں تو جس کا کوئی سیاست میں کوئی خاص کردار آئے گا. اب یہ نہیں پتہ وہ رانا منیر صاحب کس پارٹی کے ہیں, کون سے ہیں, کیسے نہیں ہیں, لیکن رانا منیر صاحب کو میں نے پرسوں جو ہے نا بڑے اہم یعنی اس میں دیکھا ہے کہ جیسے وہ میرے سے کوئی بات کر رہے ہیں. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا تعلق, اس نے کہا میں رانا منیر صاحب ہوں. تو میں نے کہا کیا صورتحال ہے؟ اس نے کہا بس صورتحال جو ہے نا کچھ اچھی نہیں ہے, تو بہرحال کوئی نہ کوئی انشاءاللہ اللہ بہتری کرے گا. انہوں نے بھی میرے کو یہی بات کہی تھی. تو آج یہ صورتحال سامنے آ گئی ہے. اب اس میں اللہ تعالیٰ رحمت کرے, کرم کرے, اس ملک کے اوپر, اس قوم کے اوپر رحمت کرے, اور اللہ تعالیٰ جذباتی لوگوں کو بھی صبر جمیل عطا فرمائے تاکہ وہ جذبات میں آ کے ملک کے حالات کو خراب نہ کریں. اور اگر الیکشن ہوں تو بہت سارے لوگوں کو میں جب میڈیا والے ان کے پاس جاتے ہیں پوچھتے ہیں کہ جی آپ کس کو ووٹ دیں گے, وہ کہتے ہیں ہم کسی کو نہیں دیں گے. ان سے میری خاص کر کے ریکویسٹ ہے کہ چاہے وہ کسی پارٹی کو بھی ووٹ دیں, وہ سڑک پہ بیٹھے موچی کو ووٹ دیں, ہر حلقے میں 10-10 20-20 بندے کھڑے ہیں, ووٹ ضرور دیں, ووٹ کو ضائع نہ کرے. آپ کے پاس ووٹ کے علاوہ اور ہے کیا؟ کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے نہیں باجی. اس لیے میں ان بندوں سے یہ خاص کر کے عرض کروں گا, چاہے وہ کسی پارٹی کے ہیں, جتنے مرضی دل برداشت ہیں, سارے لوگوں سے دل برداشت ہیں, جس کو دیکھیں کہ کسی بندے نے نہیں جیتنا ہے وہ ووٹ چاہے اس کو ڈالیں, لیکن ووٹ ضرور ڈالیں. ووٹ کے علاوہ تمہارے پاس پاکستان میں کیا کہیں پہ بھی کسی ملک میں بھی ووٹ کے علاوہ بندے کے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی ملک کے لیے.
मुल्क में किसी चीज़ को मनवाने के लिए, हक को मनवाने के लिए, सही बात को मनवाने के लिए कि आपके पास सिर्फ अल्लाह तबारक ताला ने इस दुनियावी निज़ाम के साथ जो है ना सिर्फ और सिर्फ एक वोट का हक दिया है कि जिससे आप किसी चीज़ को मनवा सकते हैं। वोट ज़रूर डालें, चाहे किसी को भी डालें। अच्छा हाजी साहब, खान साहब की बात करें तो वो दिन ब दिन मुश्किलात में फंसते जा रहे हैं, और जो इतने केसेस थे और वो आहिस्ता आहिस्ता छोटे छोटे केसेस तो ख़त्म होते हैं, मगर बड़े केसेस में अभी भी वो मुश्किलात में ही हैं। वो उससे निकलते कब नज़र आ रहे हैं? देखिए बेटा, मेरे को कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई। अगर नज़र आती तो मैं ज़रूर आपको बताता, लेकिन अगर कोई चीज़ एक आधे दिन में नज़र आई तो ज़रूर आपको बताऊंगा, ठीक है नहीं? क्योंकि मैं बेटा अपने पास से कोई बात किसी के बारे में नहीं करता हूँ। मेरे को मियाँ साहब की जितनी चीज़ें नज़र आई मैंने आपको बताई, शहबाज शरीफ की आई, जरदारी की आई, लेकिन आजकल जरदारी साहब खामोश हैं, मौलाना फजल रहमान साहब खामोश हैं। इन दोनों की कोई बात मेरे सामने नहीं आई है। बाकी मियाँ साहब की और उसके भाई की, और एक दिन वो मरियम भी मियाँ साहब के साथ मिली थी, तो इनकी आई हैं। और अब ये मेन जो परसों जो है ना राणा मनीर साहब कोई हैं, इनकी आई थी। तो बहरहाल मजीद कोई बात आएगी तो मैं अपने बेटे को बताऊंगा। लेकिन मुल्क के बारे में बहुत सारी तशवीश है कि अल्लाह तबारक तआला, क्योंकि जैसा वो जज पहले बेचारा किसी बात से मजबूर था और उसने इस्तीफ़ा दे दिया है, अल्लाह तबारक तआला ऐसे लोगों को सलामत रखे जो इक़्तिदार को ठुकरा देते हैं मुल्क के लिए। मैं उन लोगों के लिए हमेशा दुआ गो हूँ और रहूँगा, चाहे वो कोई भी हो, किसी पार्टी ताल्लुक़ था, हमें इस बात से कर दें। और जो लोग किसी के दबाव में आके अपने इक़्तिदार के या अपने किसी लालच के या अपने किसी पैसे के लिए कोई गलत फैसले दे देते हैं, अल्लाह तबारक तआला उनको तबाह बर्बाद करे। चाहे वो कोई अदलिया का बंदा हो, चाहे वो कोई किसी भी, चाहे वो मतलब आम बंदा भी हो, अगर वो किसी के दबाव में आके कोई ऐसा गलत फैसला देता है तो अल्लाह तबारक तआला उसकी सज़ा उसको ज़रूर देगा। हमने पहले भी देखा है कि जनाजों के ऊपर, जजों के जनाजों के ऊपर जो है ना मख्याल की मक्खियाँ आ गई और हमला कर दिया, जनाजा कल्ला पड़ा रहा। तो और मरहूम सदर जौलक साहब की जैसे वो अपना डेथ हुई है उसके जहाज़ के एक्सीडेंट में, तो इस तरीके जैसे उन्होंने भुट्टो के डेड बॉडी को ऐसे किया था, तो उसके बदले में मरहूम सदर जौलक की डेड बॉडी भी उसके लवाकिन को नहीं मिली थी जब उन्होंने उनको नहीं दी थी। तो इस तरीके देखिए मकाफात अमल तो अपनी जगह है, वो आना है, हर बंदे के ऊपर आना है, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे जरदारी हो, चाहे बिलावल हो, चाहे कोई भी हो। तो बहरहाल बात ये, मेरी तो दुआ यही है बेटे कि अल्लाह तबारक तआला इस मुल्क की खैर करे और अल्लाह तबारक तआला इस मुल्क के ज़ाहिरी और बातिनी दुश्मनों को तबाह बर्बाद करे। और जो लोग इस मुल्क के बारे में किसी तरह की भी किना बुग़्ज़ अपने दिल में रखते हैं, अल्लाह तबारक तआला उनको तबाह बर्बाद करे। जो लोग इस मुल्क के बारे में कोई भी मुहिब्बे वतनी का ख्याल भी रखते हैं सिर्फ, तो अल्लाह तबारक तआला उनकी हिफाजत करे और अल्लाह उनको इस मुल्क की हिफाजत करने की तौफीक इनात फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली। अच्छा हाजी साहब, ये राणा मुनीर साहब, इनका ताल्लुक़ किसी पार्टी से है, किसी महकमे से है, या इलेक्शन कमीशन से है, या अदलिया से है, या कहाँ किस चीज़ से इनका ताल्लुक़ है, कोई बताया? बेटा जी अच्छे खूबसूरत आदमी हैं और बड़े अच्छे उस पर किसी ओहदे पे हैं, ये नहीं मैं कह सकता हूँ किस चीज़ में। मेरे से जो उनसे बात हुई है, रात को ख्वाब में बात हुई थी, तो उसके मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अल्लाह खैर करेगा। अच्छा हाजी साहब, आज़ाद उम्मीदवारान की बात करें तो आज़ाद उम्मीदवारान जो है ना वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं, मगर अब कंपेन उस तरह से नहीं कर रहे। तो क्या ये जीतने के बाद इमरान खान के साथ या पीटीआई के साथ रहेंगे या कहीं इधर उधर निकल जाएंगे? देखिएगा, अगर इलेक्शन हुए तो जो इमरान खान के बंदे इमरान खान के साथ रहेंगे और किसी तरफ नहीं जाएंगे, और अगर इलेक्शन ना हुए तो फिर अल्लाह हाल फिर जाए और अल्लाह मालिक है। बहुत शुक्रिया हाजी साहब। हाजी साहब दुआ कर दें बस। जी बेटा, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालीन, आमीन सुम्मा आमीन। पालने वाले हजूर पाक अलैहिस्सलाम उसकी आल औलाद के सदक़े से इस मुल्क की खैर करना। पालने वाले इस मुल्क की तरफ जो मैली आँख से देखे, अल्लाह तबारक तआला उसको तबाह बर्बाद कर दे, चाहे वो कोई भी हो। पालने वाले हजूर पाक अलैहिस्सलाम 1,24,000 पैगम्बरों के सदक़े से, औलिया पीर पैगम्बर कुतुब गौस कलंदरों के सदक़े से इस मुल्क की खैर करना, इसकी हिफाजत फरमाना। अल्लाह तबारक तआला जो इस मुल्क के ख़िलाफ़ किसी तरह के भी अज़ाइम रखते हैं या कोई किसी के दबाव में आके कोई ऐसे गलत फैसले थे, अल्लाह तबारक तआला उनको तबाह बर्बाद कर दे। अल्लाह तबारक तआला इस मुल्क की खैर कर दे, रहम कर दे, करम कर दे,
अल्लाह तबारक व तआला इस मुल्क के मुखलिस लोगों को इतनी ताकत अता फरमा दे कि वो इस मुल्क की हमेशा हिफाजत के लिए कायम व दायम रहें। अल्लाह तबारक व तआला जो इस मुल्क के बारे में मोहब्बत रखते हैं उनके दिल में और मज़ीद मोहब्बत अता फरमा दे। जिनके दिल में इसकी मोहब्बत नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला उनके दिल में इस मुल्क की मोहब्बत डाल दे। अल्लाह तबारक व तआला फ़लस्तीन के मुसलमानों के ऊपर अपना रहम कर दे, करम कर दे। अल्लाह तबारक व तआला जहाँ कहीं भी मुसलमानों के ऊपर जुर्म हो रहे हैं उनसे वहाँ पर उनको हिफाजत फरमा दे। और अल्लाह तबारक व तआला जो लोग इस्लाम से वरगलाए गए हैं या वो ऐसे काम करते हैं जिसकी वजह से ये कहर नाज़िल हो रहा है, बारिशें नहीं हो रही हैं, बारिशों की बहुत सारी तवक्को है, ज़मींदार लोग वो तो करना तो जो अल्लाह तबारक व तआला ने, अल्लाह तबारक व तआला हमारे से बहुत ज़्यादा बेहतर समझता है। अल्लाह तबारक व तआला फिर भी जो है ना, अल्लाह तबारक व तआला इल्तिजा है कि अल्लाह तबारक व तआला जिन लोगों की वजह से ये कहर नाज़िल हो रहा है, मौसम की तब्दीली हो रही है, उन लोगों को नेकी की हिदायत अता फरमा दे और इस मुल्क की खैर कर दे और हमारे मुल्क के ऊपर अपने रहमतों का नज़ूल अता फरमा दे। बारिश जो करना अपनी रहमत की करना, हर आफत से, हर परेशानी से, तूफ़ान से, नागानी आफत से महफूज रखना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबी इन्नका राहिमुन वदूद। बहुत शुक्रिया जी, आमीन सुम आमीन। बहुत शुक्रिया। सलाम पाकिस्तान।